చంద్రబాబుపై పెట్టుకున్న నమ్మకమే అమరావతి అన్నారు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్. అమరావతిని శాశ్వత రాజధాని అని సీఎం రమేష్ అభిప్రాయపడ్డారు. వైసీపీ మాత్రం బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ వాకౌట్ చేసింది. అమరావతికి మద్దతు ఇస్తున్నామని కిషన్ రెడ్డి అంటే విభజన హామీలు ఇంకా నెరవేరలేదని మాణిక్యం ఠాకూర్ గుర్తు చేశారు. బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చిన సమాజ్వాదీ పార్టీ ఏపీ రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడాలని కోరారు. అభివృద్ధికి అంకురార్పణ చేసినటువంటి శక్తి, వ్యక్తి, నమ్మకం మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సార్, ఈ నమ్మకం ఒక్క రోజుతో వచ్చినటువంటి నమ్మకం కాదు. 40 సంవత్సరాలుగా ఒక సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణంలో ఇటుక పేర్చుకుంటూ పొద్దున లెగిసిన దగ్గర నుంచి పండుకునే వరకు ప్రజా సంక్షేమమే పరమావధిగా తన పూర్తి జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకమే ఈ అమరావతి. సార్, దిస్ బిల్ డస్ నాట్ అలౌ ఎనీవన్ టు ప్లే మూడు ముక్కలాట విత్ న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ అమరావతి. సార్, ఇప్పటి నుంచి పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఊసరవెల్లి రాజకీయాలు చేయలేరు, మూడు ముక్కలాట ఆడలేరు. అమరావతి అమరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రాజధాని లేదు. రాజధాని లేని కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నమ్మకం కలిగించలేకపోతున్నాం. అందుకనే అమరావతిని రాజధానిగా చేయడం మూలంగా వారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. పెట్టుబడులు వస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విస్తరించవచ్చు, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది. పుట్టింగ్ ద నేమ్ అండ్ bringing it to parliament is of no use, sir. We want our concerns, the farmers' interest to be protected. The amount in this bill, the amount what we require for Amaravati, the land, what you are going to do, what is your plan with definite timelines, and we want this camp to be proud, sir. This bill in this present state is no use to the people of our state. So we oppose this because we oppose this bill in the present form. Though we are not against Amaravati or any other part in the state, though we are not against Amaravati or not, we are against this bill in this present form, sir. We are against this bill in this present form, and we are going to make a walkout, sir, because this bill is hopeless and there is nothing in this. Let me be very clear. We support this bill and affirms Amaravati as the capital of Andhra Pradesh. A state cannot progress without certainty. A governance cannot function without a fixed center. Investment cannot flow without clarity. But, sir, while we support the bill, we must also speak the full truth, sir. The bifurcation under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 fundamentally altered the economic structure of the state. Telangana retained Hyderabad, a thriving economic hub, and Andhra Pradesh has to get a capital, a strong institutions and revenue gathering infrastructure. It had to rebuild from this level, sir, and that's why Parliament made binding commitments. What the law promised, the Reorganization Act promised. Under Section 94, sir, the centre shall provide special financial support for the capital. It shall provide tax incentives for industrialization. Sir, it will not provide loans, it will provide for special support. It shall support backward regions. These are all not political statements, sir. These are all legal obligations. Both the parties, as well as the Indian National Congress Party, as well as BJP, has accepted in that time that we stand by that obligations. Reality today, sir, more than a decade later, where is the full funding of Amaravati? Where are the tax incentives? Where is the industrial push? Instead, we see delay, delusion and neglect. ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రావడము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ లేదు అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి రావడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఈరోజు బిల్లు మాట్లాడుతూ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించినటువంటి సభ్యులు మాకు ఎయిర్పోర్ట్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరి పాపమని అడుగుతా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 8 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణలో ఒకే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నదంటే మరి ఎవరు పొరపాటు అడుగుతున్నాను. భోగాపురంలో ఇటీవల మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి అద్భుతమైనటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో ఉంది, రాజమండ్రిలో ఉండింది, తిరుపతిలో ఉన్నది, అదేవిధంగా మరి పుట్టపర్తిలో ఉంది, కడపలో ఉంది, కర్నూలులో ఉంది.
మరి కనీసము మరి తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో కావాలి, వరంగల్లో కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కు. ఈ రోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో గాని, గతంలో ఆదిలాబాద్ విషయంలో గాని, కొత్తగూడెం విషయంలో గాని నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నన్ని రోజులు తెలంగాణలో రైల్వేల అభివృద్ధి జరగలేదు, రైల్వేలు వెనుకబడిపోయినాయి, జాతీయ రహదారులు అభివృద్ధి జరగలేదు, అనేక రకాలుగా తెలంగాణ వెనుకబడింది. కాబట్టే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. ఈ రోజు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని కావాలని గత అనేక రోజులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ రోజు దానికి ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి రావడం ఏదవుతున్నదో చాలా సంతోషమని మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అన్నదమ్ముల్లాగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వేగవంతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమే ఈ రోజు तेलंगाना వచ్చిన తర్వాత आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरावती